பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சதாசிவம். ருத்ரனும் உள்ளுக்குள்ளே சிவன்தான். அப்படி இருப்பதில் எப்போதுமே நல்லதாக இருக்கிறவனைத்தான் சதாசிவனாகச் சொல்லி ஸ்தோத்திரம் தியானம் பண்ணுவது. ஏன் எப்போதுமே கோபமாக இருக்கிறவனை சதா ருத்ரன் என்றும் சொல்லி அப்படி அவனை பூஜை பண்ணப்படாது என்றால், நமக்கு அவனிடமிருந்து வேண்டியது சௌமிய பாவம்தானே. நமக்குள் புகுந்து நம்மையும் அவன் மாதிரி அன்புமயமாக்குவதற்கு அதுதானே சகாயம் செய்யும். அன்பாக இருந்தால்தான் நமக்கு ஆனந்தம், நமக்கு வேண்டியது ஆனந்தம். ஆனபடியால் அன்பு ஆகையினாலே அதை தருகிறவனை அதுவே ஸ்வரூபம் என்று சதாசிவனாகத்தானே நாம் வழிபட வேண்டும். நெருப்பு கொளுத்தி பஸ்மீகரம் பண்ணி ரௌத்ரம் காட்டுகிறது. அதுவே சமைத்து பக்குவம் பண்ணி உடம்பை வளர்த்து கொள்ளவும் படித்து பாராயணம் பண்ண வெளிச்சம் கொடுத்து நம் உயிரை வளர்த்து கொள்ளவும் சிவமாக சகாயம் செய்கிறது. நாம் என்ன செய்கிறோம்? நம்மை கொளுத்தியா கொள்கிறோம்? அடுப்பும் தீபமும் தானே ஏற்றிக் கொள்கிறோம். இன்னும் ஒரு படி மேலே போனால் சதாசிவ நாமத்திற்கு இன்னொரு இன்டர்பிரேஷன் விளக்கம், சதா ருத்ரன் என்று சொல்லாமல் சதா சிவன் என்றே சொல்வதுதான் சரி என்று நியாயம் காட்டும் இன்டர்பிரேஷன். அதாவது கெட்டது, உக்ரமானது, ரௌத்ரமானது என்பதும் கூட அடிப்படையில் நல்லதுதான், சிவத்தில் ஜனித்ததுதான் என்று புரிந்து கொள்வது. அதெப்படி? எப்படி என்றால், கெட்டது என்று எதை சொல்கிறோம்? எது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறதோ அதைத்தான். ஆனால் கஷ்டப்பட்டால் ஒழிய நம் கர்மா எப்படி தீரும்? பூர்வத்தில் பண்ணின தப்பு பாபம் போய் நாம் கர்ம பாசத்திலிருந்து விடுபட்டு ஃப்ரீ ஆகணும் என்றால் பண்ணினதற்கெல்லாம் தண்டனையாக கஷ்டப்பட்டு தானாகணும். ஆகவே சுவாமி ருத்ரனாக கெடுதி பண்ணி நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்கிறார் என்றால் அது நம்மை கர்மாவிலிருந்து விடுவிக்கத்தான். அந்த அன்பான நோக்கத்தில்தான் அன்பே உருவான சிவன் ருத்ரனும் ஆயிருப்பது. ருத்ரனாயிருக்கும் போதும் மூல பாவம் அந்த சிவமான அன்புதான். அதாவது சௌமியமாக வெளிப்படத் தெரிகிற போதில் மாத்திரமில்லாமல் ருத்ரனாக இருக்கிற போதும் அந்த இரண்டு போதும் என்பதால் எப்போதும், அதாவது சதாவும் அவன் உள்ளுக்குள்ளே சிவனாகத்தான் இருக்கிறான். அதனால்தான் சதா சிவன் என்றே சொல்வது. சதா ருத்ரன் இல்லை, ஸ்மசான ருத்ரனாக தெரிகிற போதில் கூட உள்ளுக்குள் அப்படி இல்லாமல் சிவனாக இருக்கிறவன் எப்படி சதா ருத்ரனாக முடியும்? இன்னமும் கூட கொஞ்சம் நீட்டிக்கொண்டு போகலாம். கஷ்டம் கெடுதல் என்பது இல்லாவிட்டால் சம்சார வாழ்க்கை அலுத்தே போகாது. இது வேண்டாம் என்ற எண்ணம் ஏற்படவே ஏற்படாது. லோக வாழ்க்கை முழுக்க சௌக்கியமாகவே இருந்துவிட்டால் இதை விட்டு விடுபட எப்படி நினைப்போம்? இந்திரிய சௌக்கியங்களிலேயே திருப்தர்களாக இருந்து கொண்டு இதற்கு அனந்தம் பங்கு மடங்கு பெருசான ஆத்மானந்தத்தை பற்றி சிந்தையே இல்லாமல் அதற்கு பிரயத்தனமே படாமல் தான் சிற்றின்ப ஜீவிகளாகவே குறுகி கொண்டு முடிந்து போவோம். கஷ்டம் இருக்கிறதோ
கொஞ்சத்தில் கொஞ்சமாவது வைராக்கியம், லவலேசமாவது மோட்சாபிலாஷை நமக்கும் எப்போதாவது வாய்க்கிறது. அவ்வளவு தூரத்துக்கு சம்சார நிவிருத்தி என்று போகாவிட்டால் கூட கஷ்டம் வந்தால்தான் அந்த கஷ்டம் நிவிருத்தியாகி இந்த லோகத்தில் சௌக்கியம் உண்டாவதற்கேயாவது பகவானை நினைத்து பிரார்த்தனை பண்ணுகிறோம். குந்தி கூட கிருஷ்ண பரமாத்மாவிடம் வரம் கேட்டாள், எங்களுக்கு விபத்துக்கள் வந்து கொண்டே இருக்கட்டும், அப்போதான் ரட்சிப்பதற்காக உன்னை கூப்பிடுவோம், நீயும் வருவாய். உன்னை தரிசித்த அப்புறம் விபத்து நிவாரணத்துக்காக இல்லாமல் ஜன்மா நீக்கம் சம்சார நிவிருத்திக்காகவே வேண்டிக் கொள்கிற புத்தியும் வரும் என்று ஆகக்கூடி ருத்ரனாயிருக்கும் போதும் சாரபூதத்தில் அவன் அன்புமயமான சிவன்தான். இந்த பரம சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு எப்போதும் மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அவனுக்கு சதாசிவ நாமா கொடுத்து வைத்திருப்பது. வேதம் சொல்லும் சதாசிவோம், வேதத்திலேயே கொடுத்திருக்கிற பேர் அந்த சதாசிவ நாமா என்ற பெருமை படைத்தது. அதைவிட பெருமை அந்த பேரோடு பிரணவத்தை கூட்டி அதையே ஆதியோடு அந்தம் சகலத்துக்கும் ஆதாரமான பிரம்மஸ்வரூபமாக வேதம் கொடுத்திருப்பது. முதலில் வேதம் ருத்ரனிடம் உனக்கு ஒரு சிவமான ரூபம் இருக்கே என்றது. அப்புறம் இப்படி சொன்னால் ரௌத்ரமாக ஒரு ரூபம், சிவமாக ஒரு ரூபம், ஒவ்வொன்றும் எப்போதும் அப்படி இருப்பது என்று தப்பர்த்தம் பண்ணி கொண்டு விடப் போகிறார்களே என்று பார்த்தது. அதனாலே முதலில் சொன்னதற்கு கொஞ்சம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி தெளிவாக்கி விடுவோம் என்று ருத்ரனாயிருக்கிற போது உள்பட எப்போதும் சதா அவன் சிவன்தான் என்று இன்னொரு மந்திரம் கொடுத்து விட்டது. எங்கே கொடுத்திருக்கிறது என்றால், சிவனுக்கு 5 முகங்கள், 4 திசைகளை பார்த்து 4 முகம், மேலே ஆகாசம் பார்க்க 5வது முகம், சத்யோஜாத்தம் என்பது மேற்கு பார்த்த முகம், வாமதேவம் வடக்கு பார்த்தது, அகோரம் தெற்கு, தத்புருஷம் கிழக்கு, முடிவாக ஊர்த்வ முகம் என்று ஆகாசம் பார்க்க உள்ள முகத்துக்கு ஈசானம் என்று பெயர். இந்த 5 முகங்களுக்கும் வேத மந்திரங்கள் இருக்கின்றன. நாராயணவல்லியில் அவற்றை கொடுத்திருக்கிறது. தைத்திரிய உபநிஷத்தின் ஒரு பகுதியாக நாராயணவல்லி என்று கூறப்படும் இப்பாகம் மகாநாராயண உபனிஷத் எனவும் வழங்கும். அதில் ஈசான முகத்துக்கான மந்திரம்தான் சதாசிவ நாமாவை சொல்லி அதோடு பிரணவத்தை கூட்டி முடிகிறது. அவன் சகல வித்யைகளுக்கும் ஈஸ்வரன், பிரம்ம எனப்படுகிற வேதத்தின் நாயகன். 4 முகத்தால் 4 வேதம் சொல்லியே உயிர்களை சிருஷ்டிக்கும் பிரம்மாவுக்கும் அதிபதி. பரபிரம்மமேயான அவன் எனக்கு மங்களம் செய்யும் சிவனாக இருக்கட்டும் என்று அந்த மந்திரம் சொல்லி முத்தாய்ப்பு வைக்கிறார் போல சதாசிவ நாமத்தை சொல்லி பிரணவாட்சரம் கூட்டி சதாசிவோம் என்று முடிக்கிறது. பிரணவம் அதன் முடிகிற சப்தமான இம் என்பதாக குறுகி சதாசிவ என்பதோடு ஒட்டிக்கொண்டே சதாசிவம் பிறந்திருக்கிறது. இங்கே முதலில் மாயாலோக வியாபாரத்தில் கஷ்ட சுகங்கள் தரும் திரோதான மூர்த்தியான ஈஸ்வரனை சொல்லி அப்புறம் அதிலிருந்து விடுவித்து மோட்சம் தரும் அனுக்கிரக மூர்த்தியான சதாசிவனை சொல்லி முடிவாக அந்த மோட்சஸ்வரூபமேயான பிரணவமும் அவன்தான் என்று காட்டியிருக்கிறது. மாண்டூக்கிய உபனிஷத்தில் சாந்தம் அத்வைத்தம் என்று சொன்ன சிவம் தான் அது. அந்த உபனிஷத்தே பிரணவ விளக்கம்தான். சிவனும் சிவமும், சிவம் சிவன் இல்லை, சிவன் அனுக்கிரகம் என்கிற காரியம் செய்கிறவன். சிவம் சகல காரியமும் நின்று போய் அந்த அனுக்கிரகம் அனுபவ மாத்திரமாக பிரகாசிக்கிற பரபிரம்ம நிலை. அனுக்கிரக மூர்த்தி சதா சிவன். அனுபவத்தில் அமூர்த்தியாயிருக்கும் பிரம்மம் சதாசிவம். அந்த அமூர்த்த சதாசிவம் தான் அனுக்கிரகத்துக்கே மூர்த்தியான சதாசிவனில் முடிகிற பஞ்சகிருத்திய மூர்த்திகளாகவும் மாயையில் கூத்தடிப்பது.
சத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாக சதா என்பதை சொல்லலாம். எப்போதும் மாறாமல் சாகாமல் இருக்கிறதே சத், சத்தியம் என்று நீட்டிச் சொல்கிற அடி ஆதாரமான மெய்ப்பொருள். எப்போதும் என்றேனே, அதை காட்டுவதுதான் சதா. சத் எட்டர்னிட்டி, சதா எட்டர்னல், சாந்தமாக என்றும் உள்ள சத்தியவஸ்து சதாசிவம். அந்த சாந்தம் மாயையில் சலித்து சலனமுற்றுத்தான் சிருஷ்டி ஸ்திதி லய சம்ஹார திரோதான அனுகிரகங்கள் நடப்பது. வெளியிலே இப்படி சலிக்கிறா போதும் எப்போதும் சதா உள்ளே சாந்தம் சாந்தமாகவே இருக்கிறது. சிருஷ்டிக்கு முந்தி லயத்துக்கு பிந்தி சதாவும் சாந்த சிவம் இருந்தபடி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதுதான் மாயா சிருஷ்டியின் பேஸ். மாறிக்கொண்டே இருந்து அப்புறம் அழிந்தே போகிற மாயா சிருஷ்டியின் மாறாத பேஸ், அழிவே இல்லாத பேஸ். மரத்துக்கு பேஸான மண் மாதிரி அது. மண்ணில் விதை முளைக்கிறது, மரமாகிறது. அப்புறம் கடைசியில் அந்த மரம் மட்கிப் போகிறது. இதில் எத்தனையோ மாறுதல்கள், முடிவாக அழிவு. விதையை தாங்கி உயிர் கொடுத்த மண்ணோ மாறாமலே இருக்கிறது. மாறாத அதன் மேலேயே விதை செடியானது, மரமானது. மரம் முற்றி அப்புறம் மட்கியும் போனது. மட்கின மரமும் அந்த மண்ணோடேயே தான் மண்ணாக ஆகிவிடுகிறது. அப்படி மாயை நடக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் அந்த மாயையே நடத்தும் மகேஸ்வரனுக்கும் சதாசிவமே பேஸ். அது மட்டுமில்லை, மாயையிலிருந்து விடுவிப்பதான அனுகிரகத்தை செய்யும் மூர்த்தியாக சதாசிவன் என்று இருக்கிறானே, அவனுக்கும் சதாசிவம் பேஸ். சதாசிவம் அமூர்த்தி, தத்துவமயம். மாயா பிரபஞ்சம் எத்தனையோ கோடி கோடி வருஷம் நடந்துவிட்டு இத்தனை கோடி என்று கணக்கே இருக்கிறது. அப்புறம் பரபிரம்மத்தோடு ஐக்கியமாகிவிடும். அந்த கோடி கோடி காலத்தை சதா என்று உபசாரமாக சொல்லி அந்த சதாவும் உள்ள ஈஸ்வரனை சதாசிவன் என்பது. ஆனால் அது உபசாரம்தான். நிஜமான சதா மாயைக்கு அப்பாற்பட்ட பிரம்மம்தான். அதுவே சதாசிவம். மாய பிரபஞ்சம் உள்ளவரை அதை சதாவும் நடத்துபவன், அதிலிருந்து கடத்துபவன் சதாசிவன். கடந்த பின் மாயமும் பிரபஞ்சமும் அடிபட்டு போன பின் ஏக ஆத்மாவாக நிற்கிற சாந்த அத்வைத்தமே சதாசிவம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருள் தன்னோடு திருவருள் சேர்ந்து, குருவருள் தன்னோடு திருவருள் சேர்ந்து, ஒருவரம் கேளென வினவினையே. குருவருள் தன்னோடு திருவருள் சேர்ந்து, ஒருவரும் கேளென வினவினையே. குருவருள் தன்னோடு திருவருள் சேர்ந்து, ஒருவரும் கேளென வினவினையே. குருவருள் போதும் கொடுப்பீர் என்றேன், குருவருள் போதும் கொடுப்பீர் என்றேன். திருவருள் தானும்
உடன் வந்ததுவே குருவருள் போதும் கொடுப்பீர் என்றேன் திருவருள் தானும் உடன் வந்ததுவே குருவருள் தன்னோடு திருவருள் சேர்ந்து ஒருவரம் கேளன வினவின அப்படி ஒரு எண்ணம் என்னன்னா அப்படி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கற்பனை குருவர்களோடு சேர்ந்து திருவருள் ரெண்டுமா வந்துதான் வந்து என்ன இப்ப ஒரு வரம் கேடு கொடுக்கிறேன் குருவருளும் திருவருளும் சேர்ந்து வந்து உனக்கு ஒரு வரம் தரேன் கேளு அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமோ இதுதான் சந்தர்ப்பம்னு ஏதாவது கண்ணாமனான்னு கேட்கப்படாது இல்லையா அதற்காக என்ன பண்ணேன் எனக்கு குருவருள் ஒண்ணு இருந்தாலே போதும் அதை மாத்திரம் கொடுங்கோ அப்படின்னு என்ன எனக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம் குருவருள் மாத்திரம் வந்தா போறோம் அது மாத்திரம் நீங்க முடிஞ்சா கொடுங்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்னாச்சு தெரியுமோ குருவருள் எனக்கு கிடைச்சுடுத்து குருவருள் கிடைச்ச உடனே போனஸ் மாதிரி திருவருளும் கூடவே வந்துடுத்து குருவருள் வந்த உடனே திருவருளும் தானாவே வந்துடுத்து இப்ப குருவருளை கேட்ட எனக்கு குருவருள் திருவருள் ரெண்டும் தானே கிடைச்சது அப்படிங்கறதுனால குருவருள் ஒண்ணு மாத்திரம் இருந்தாலே போறோம் குருவருள் இருந்துடுத்துன்னு சொன்னா எந்த கஷ்டமும் வராது கஷ்டம் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நம்மளால தாங்கிக்க முடியும் இல்ல அந்த கஷ்டங்கள்லாம் குருவை நினைச்ச உடனே விலகி போயிடுமா ஒரு சமயத்துல ஹைதராபாத்ல பெரியவா முகாமிட்டு இருந்தா பெரியவாளை தரிசிக்கிறதுக்காக தினம் நிறைய ஜனங்கள்லாம் வருவா தெரிஞ்சுவா வருவா புதுசா வருவா பழசுவா வந்துட்டு இருக்கிறா வந்துட்டே இருப்பா எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்றதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கிறா சொல்லி அவளும் வருவா சில பேர் காத்தால பூஜை பார்த்துட்டு போவா சில பேர் காத்தால வந்தவா சாயங்காலம் வரைக்கும் இருப்பா சில பேர் ராத்திரி பூஜைக்கும் இருந்துட்டு போவா சில பேர் மத்தியான நேரத்துல பெரியவாளை ஏகாந்தமான தரிசனம் பண்ண முடியுமா பெரியவாளோட 4 வார்த்தை பேசி கேட்க முடியுமா அப்படின்னு ஏங்கிண்டு வரவாள்லாம் வருவா அப்படி வந்தவாள்ல கொஞ்சம் வசதியான ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு தம்பதிகள் அவ வந்திருந்தா அவ கொஞ்சம் கூட சொந்தக்காரமா வந்திருப்பா போல் இருக்கு அவ வந்துட்டா காத்தால தரிசனம் எல்லாம் பண்ணா பெரியவா பூஜையெல்லாம் பண்ணா அதுக்கப்புறம் பிக்ஷா வந்தனம் பண்ணா கொஞ்சம் பெரியவாளுக்கு ஓரளவுக்கு பரிச்சயமானவா அவ பிக்ஷா வந்தனம் முடிஞ்சது தீர்த்த பிரசாதம் எல்லாம் ஆச்சு சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டா மத்தியானம் கொஞ்சம் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்வான்களா இருக்கிறவாள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தபோது இவா கேட்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பெரியவா கொடுக்கிற விளக்கங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணி எல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தா ஒரு 4-4:30 ஆச்சு சாயரட்ச பூஜை எப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாயரட்ச பூஜை ஒரு 6:30 மணி அந்த மாதிரி சுமாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிறவா சொன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு சம்மர் முடிஞ்சு மழை காலம்லாம் முடிஞ்சு அந்த இருட்டு வர காலங்கள் அப்படின்னு வச்சுப்போமே அந்த சமயம் இவ என்ன பண்ணான்னாக்க இப்ப மணி 4-4:30 தான் ஆறுது பெரியவா பூஜைக்கு வர்றது திருப்பி அடுத்தது 6-6:30 தான் இருக்கும் அதனால நம்ம அதுக்குள்ள இப்படி போய் இந்த ஹைதராபாத்ல இந்த கடத்தெரு இருக்கு அங்க ஏதோ நிறைய அற்புதமான சில பொருள்கள்லாம் கிடைக்கிறதுங்கிற வேற ஊர்ல கிடைக்காது அப்படி போயிட்டு ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வரலாம் நமக்கு எப்பவுமே எந்த ஊருக்கு போனாலும் அந்த ஊர்ல என்ன கிடைக்கும் நம்ம ஊர்ல கிடைக்காததா நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிறதா இருந்தாலுமே இந்த ஊர்ல இருந்து வாங்கிட்டு போனா அது ஒரு விசேஷம் நிறைய வாங்கிட்டு போய் நமக்கு வேண்டியப்பட்டவாளுக்கெல்லாம் வேற கொடுத்து இல்லையா நம்ம போய் பொட்டி வச்சுன்னு இறங்கினோடனே எல்லாரும் சுத்தி நிப்பாளே நம்ம ஆத்துல இல்லையா நம்ம தான் பாத்துருக்கோமே என்னென்ன கொண்டு இருக்கா யாருக்கு என்ன கிடைக்க போறதுன்னு பாப்போம் இல்லையா அது மாதிரி என்ன பண்ணா கடத்தருக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வாங்கி எல்லாம் பண்ணிண்டா எல்லாம் பையன் நிறைய எல்லாம் ரொப்பிண்டாச்சு ரொப்பிண்டோன்னா திருப்பி பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கே வரணும் என்ன பண்ணதுன்னா அங்கிருந்து ஒரு குதிரை வண்டி ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்ணிண்டா அத 40-50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சுப்போமே அப்பெல்லாம் வேற இப்ப இருக்கிறமான வசதிகள்லாம் கிடையாது இல்லையா கால் டாக்ஸி அதெல்லாம் கிடையாது அவ ஒரு நல்ல குதிரை வண்டி டாங்காவை ஏற்பாடு பண்ணிட்டா அதுல உட்கார்ந்தா இந்த தம்பதிகள் இந்த மாமியர்கால கொஞ்சம் இந்த வசதியான குடும்பத்துல இருந்து வர்றதுனால கொஞ்சம் நகை நட்டெல்லாம் நிறைய போண்டு தன்னுடைய அந்த ஜபர்தஸ்த் எல்லாம் சில பேர் எப்பவுமே அப்படித்தானே வெளியில வரும்போது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு அலங்கார பூஷத்தையா வருவா இல்லையா
இந்த மாமியும் கொஞ்சம் நிறைய நகை நட்டுகள்லாம் போட்டுண்டு, இவ பொண்ணோ மாட்டு பொண்ணோ கூட வந்துவா, அவளும் அப்படியே போட்டுண்டு பேராம்பேத்திகள்லாம் நம்ம பார்த்தா எல்லாம் மொத்தமா சேர்த்தா ஒரு 70-80 பவுனுக்கு தேர்ற அளவுக்கு போட்டு இருந்திருப்பா போல இருக்கு. அந்த குதிரை வண்டிக்காரன் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு, பாஷை வேற தெரியாது, ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டா, சங்கராச்சாரியார் கேம்ப் அங்க போனோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டா. அந்த ஊர் தெலுங்கு ஊர் இல்லையா, சொல்லிட்டா. அவனு கூச்சாண்டின்னா உட்காந்துட்டாவே. இப்ப நான் கொஞ்ச தூரம் மெயின் ரோட்ல போச்சு குதிரை வண்டி. இவாளுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த மெயின் ரோடு எப்படி வந்தோங்கிறது ஓரளவுக்கு மனசுல இருந்தது ஒரு ஐடியா. அந்த குதிரை வண்டிக்காரன் என்ன பண்ணா, டக்குன்னு ஒரு சந்துல பூந்துட்டான். சந்துக்குள்ள உள்ள போய் கொஞ்ச தூரம் போனோடனே லைட்டு தான் வேற அணைஞ்சு போச்சு. கும்மிருட்டு. ஐயோ, லைட்டு வேற அணைஞ்சு போச்சு. இவன் ஊர் பேர் தெரியாத சந்துக்குள்ள வேற இவன் போறானே, என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத அந்த குடும்பம் இருக்கால அப்படியே ஒரு நடுங்கி போய் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத அவன் வேற குதிரை வண்டிக்காரன் கீழே குதிச்சுட்டான். குதிச்சு முன்னாடி போய் நிக்கிறான். இப்ப இவன் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியாது. இருக்கிற நகையெல்லாம் கழட்டி கொடுன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுது, 50-60 பவுனுக்கு நகையெல்லாம் வேற போட்டுன்னு வந்திருக்கோமே. ஐயோ, பெரியவாதான் காப்பாத்தணும், பெரியவாளை நினைச்சு இங்க இருந்தே பெரியவாளே காப்பாத்துங்கோ இந்த மாதிரி இருட்டுல கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டான். தெரியாத சந்து முந்தில் வந்து நிக்கிறானே, அவனை பார்த்தாலே மீசையும் எதுவுமா பார்த்தா பெரிய மாதிரி இருக்கான், பயில்வான் மாதிரி வேற இருக்கான். எப்பேற்பட்டவன் தெரியலையேன்னு கதற போது, பெரியவா இங்க என்ன பண்ணிருக்கான் மடத்துல தெரியுமோ, இந்த இதுல இருந்து வந்தாளே இந்த வித்வான், அவர் குடும்பத்துல எல்லாரும் வந்தாளே, அவெல்லாம் எங்கேயோ கடத்தருக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனாளே, அவ இன்னும் வரலையே, மணி 6 ஆயிடுத்த, ஏன் இன்னும் வரலவா, ஊர் புது ஊர்ல வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட சிப்பந்திகள் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு, உனக்கு தெரியுமோன்னு அவ என்னோட கடைசியில பேசிட்டு இருந்தாளே, என்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே போன, அவளை ஞாபகம் இருக்கா, அந்த அம்பி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா, நீ உடனே நேர கடத்தருக்கு போ, நீ மெயின் ரோடால போகாத, நீ குறுக்கு தெரு வழியால போயிட்டு சீக்கிரமா கிளம்பி அந்த குறுக்கு தெரு வழியால போயிட்டு அந்த மெயின் ரோடுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு அவ என்ன பண்றா ஏது பண்றா எங்க மாட்டின்னு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போய் நீ அழிச்சுன்னு வந்துடுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனை அனுப்பிச்சா. அந்த பையனும் அந்த மடத்தை சிப்பந்தி என்ன பண்ணான்னா, அப்படியே ஒரு 2-3 சந்து வழியா பூந்து அப்படியே மெயின் ரோடுக்கு போறக்கூடிய அந்த பெரிய சந்து ஒன்று இருக்கு, அதுக்குள்ள நோய்ஞ்சான். ஒரு போன உடனே லைட் எல்லாம் வந்துடுச்சு. லைட் எல்லாம் வந்தா கொஞ்சம் ஒரு தூரத்துல பார்த்தா அந்த குதிரை வண்டிக்காரன் கீழே நிக்கிறான். அந்த குதிரை வண்டி இருக்கு, இவெல்லாம் உள்ள வண்டிக்குள்ள உட்காந்து அப்படியே கண்ணீரும் கம்பலையுமா இருக்கா. நேரம் அந்த அம்பி அங்க போனான். என்னது, ஏன் இவ்வளவு நேரம் இங்க மாட்டின்றாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குதிரை வண்டிக்காரனை பார்த்து, ஏன்பா நீ மெயின் ரோட்ல தானே வரணும், எதுக்கு அந்த சந்து போகணும், இல்ல சார் சீக்கிரமா போகணும்னு அவங்க சொன்னாங்க, அதுக்காக தான் வந்தேன் அப்படின்னு அவன் கதை அடிச்சான். வேறு இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுக்காத, சரி அப்படின்னு அவனும் ஏறி உட்கார்னான் குதிரை வண்டியில. விடு குதிரை வண்டிய நேர அப்படின்னு சொல்லி கிடுகிடுன்னு நேர பெரியவாவுடைய கேம்ப் இருக்கிற இடத்துக்கு விட்டான். எந்த விபரீதமும் நடக்கல. பத்திரமா பெரியவாவுடைய கருணையினால, பெரியவாவுடைய அருணால, பெரியவாவுடைய ஞான திருஷ்டியினால இந்த தம்பதிகள் பெரியவா மேல வச்சிருந்த முழு நம்பிக்கையினால எந்த சேதமும் எந்த பாதகமும் இல்லாத அந்த கேம்புக்கு சேர்ந்துட்டா. பெரியவா ஒரு வார்த்தை சொன்னாலாம், துணையோடு அல்லது தனி வழி போகேல் அப்படின்னு ஔவையார் பாட்டி சொல்றா இல்லையா. வெளியூருக்கு வந்துட்டா, பாஷை தெரியாத ஊருக்கு வந்துட்டா, அந்த ஊர்க்காரால யாரையாவது கூட கூட்டின்றது தான் நம்ம இந்த மாதிரி சாயங்கால நேரத்துல எல்லாம் வெளியில போகணும். நம்ம தனியா நம்ம எல்லாம் போய் இங்கெல்லாம் மாட்டிக்கப்படாது, ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். பொருள்லாம் வாங்கணுங்கிற ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கும், இல்ல நீங்க வாங்கிட்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்ன்றதுக்கு தான் நல்ல எண்ணத்துல தான் போயிருக்கேன். அப்படியே இருந்தா கூட இந்த மாதிரி புது ஊர்ல வந்தாக்க ஜாகிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவுரை கொடுத்தாலாம். பெரியவா எப்படி ஒரு கருணாமூர்த்தி பத்தியல, தாய்க்கு மேலாக அந்த கருணை முகில் இருக்க, அந்த கருணையை பொழிஞ்சு தன்னை பார்க்க வந்த வெளியூர்ல இருந்து வந்த பக்தாளுக்கு எந்த விதமான சேதமும் எந்த விதமான ஒரு கஷ்டங்களும் ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி தன்னோட ஞான திருஷ்டியால தெரிஞ்சுட்டு அவளை ரட்சிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு கூட்டிட்டு வந்தா பார்த்தா, அந்த கருணை என்னென்னைக்கும் நமக்கும் பற்றாது கிடைக்கட்டும்னு வேண்டிக் கொண்டு, ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஸ்ரீ குரும் பகவத்பாதம் சரண்யம் பக்தவத்சலம் சிவம் சிவகரம் சுத்தம் அப்ரமேயம் நமாம்யகம்.
காஞ்சி மகாபிரிவா பல இடங்களில் சாதுர்மாசியம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அதில் 1959ஆம் வருஷம் சென்னைக்கு பக்கத்தில் வானகரம் அப்படிங்கிற இடம், அந்த வானகரத்தில் சாதுர்மாசியம். இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதே பல சுவையான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. பரணிமணி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவரோட தாத்தா எல்லாரும் பிரிவா தரிசனத்துக்கு ஒரு சனி பிரதோஷத்தன்னைக்கு போறா. சனி பிரதோஷத்தன்னைக்கு சாயந்தரம் ரொம்ப விமர்சையா பூஜை நடக்கும். மடத்துல பார்த்தா தெரியும், காஞ்சி மடத்துல பிரதோஷ பூஜையெல்லாம் ரொம்ப விமர்சையா இருக்கும். அன்னைக்கு அங்க போனாக்க மடத்துல இருக்கிறவா சொன்னா, பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போய் உட்காந்து அவளோட பர்ணசாலையில ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, இன்னும் திரும்பி வரல, வெளியிலேயே வரல, எங்களுக்கு போய் உள்ளுக்குள்ள போய் பிரதோஷத்துக்கு நேரம் ஆறுது அப்படின்னு கூப்பிட்றதுக்கு பயமாகவும் இருக்கு, தயக்கமா இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு எல்லாரும் தவிச்சு நின்றுருக்கா. பிரதோஷத்துக்கு டைம் ஆறுதுன்னு. இந்த பூனைக்கு யார் மணி கட்டுறது அப்படிங்கிறப்பல யார் உள்ளுக்குள்ள போய் தைரியமா பெரியவா அந்த பர்ணசாலையில இந்த கதவை சாத்திருக்கு உள்ளுக்குள்ள போய் நேரம் ஆறுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும்? அந்த பயத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது தவிச்சுன்னு இருக்கிறது. அந்த பரணிமணி அவர்களோட தாத்தா, அம்மாவோட அப்பா, அவர் ரொம்ப வயசானவர், மடத்துக்கெல்லாம் அடிக்கடி வரக்கூடியவர். அதனால கூட கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் சொன்னா, மாமா நீங்க கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள போய் பாருங்கோ, பெரியவா கர்த்தாலேருந்து உள்ளே உட்காந்துருக்கா, வெளியிலேயே வரல, பூஜைக்கும் நேரம் ஆறுது பிரதோஷ காலத்துக்கு அப்படின்லாம் சொல்றது. இவருக்கு ரொம்ப சாது பயந்த சுபாவம். எல்லாரும் அவாவா யோஜனை பண்றது, நாம எப்படி போறது அப்படின்னு தயங்கின்னு பயந்தர். ஆனா எல்லாருமா கம்பல் பண்ணி நீங்க உள்ளுக்குள்ள போய் பாருங்கோ, பெரியவாள்கிட்ட ஞாபகப்படுத்துங்கோ, கூப்பிடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னா, எல்லாரோட அந்த கம்பல்ஷனுக்காகவும் அவர் அந்த தட்டி கதவை அப்படி திறந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள எட்டி பார்த்தார். எட்டி பார்த்தா அவருக்கு என்ன ஆச்சரியம், அங்க பெரியவா தர்பாசனம் இருக்கு, தண்டம் சாத்தி வச்சிருக்கு, பக்கத்துல கமண்டலம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா பெரியவாளை காணும். பெரியவாளை காணும் உள்ள அப்படின்னு உடனே திரும்பி வந்துட்டார். இந்த கதவை அப்படியே பழையபடி சாத்திட்டு வந்துட்டார். வந்தா எல்லாத்தையும் சொன்ன, என்ன பெரியவா உள்ள இருக்காங்க, பெரியவாளை உள்ளேயும் காணும் ஒன்னும் காணும் அப்படின்னு. அவள்லாம் சொன்னா, இல்லையே கர்த்தால உள்ளதானே பண்ணா, உள்ளதானே இருக்கணும் அப்படின்னு. அவரான நான் பார்த்தேன் உள்ள இல்லைங்கிற. இப்ப இவர் உள்ளுக்குள்ள எட்டி பார்த்திருக்காரு, ஆசனம் இருக்கு, தண்டக மண்டலம் எல்லாம் இருக்கு, ஆனா பெரியவாளை காணும். அவளானா பெரியவா உள்ளதான் போனா, அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நன்னா தெரியும், எந்த வெளியில வரல, எங்கேயும் போகல அப்படின்லாம் சொல்றா. இப்படி சர்ச்சை நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை வந்துடுத்து, பெரியவா உள்ள இருக்கா என்ன ஏந்துன்னு வரல அப்படின்னு நினைச்சது போக, இப்ப உள்ளேயும் இல்லை அப்படின்னா எங்க போயிருப்பார், ஏது என்னன்னு விஷயம் புரியலையே அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரே கசமசன்னு பேச்சு ஆரம்பிச்சுடுத்து. கவலைப்பட்டுன்னு எல்லாரும் என்ன பண்ணேன்னு தெரியாத தவிச்சுட்டு இருக்கிறது. அந்த தட்டிக்கதை திறந்துட்டு பெரியவா வெளியில வந்தா. பெரியவா வெளியில வந்தோடனே இங்க வெளியில நின்று இப்படி யோஜனை பண்ணிட்டு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம். இப்ப இந்த பரணிமணி தாத்தா பார்த்தாரு, அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன நம்ம உள்ள பார்த்தோம் பெரியவாளை காணோம், ஆனா எல்லாருமே பெரியவா உள்ளதான் இருக்காங்கிற, பெரியவாளும் அதுக்கு ஏத்தாப்புல வெளியில வராளே அப்படின்ட்டு. அப்படி வெளியில வந்த பெரியவா அந்த பரணிமணி தாத்தட்ட, நீ உள்ள எட்டி பார்த்தியா அப்படின்னு. அவருக்கு ஒரு மாதிரி பயம் வந்துடுத்து. இல்லைன்னு பொய் சொல்ல முடியாது, ஆமா எட்டி பார்த்தேன் அப்படின்னு. என்ன பார்த்த அப்படின்னா, இல்ல அதான் இவெல்லாம் பார்க்க சொன்னா அதனால பார்த்தேன், பார்த்தா பெரியவாளை காணும் அப்படின்னு. பெரியவாளை காணும்னா நான் இப்ப உள்ளே தானே வரேன், எப்படி காணாத இருக்கும் அப்படின்னு பெரியவா உடனே கேட்கிறா. அவர் சொன்ன, தெரியாது, எனக்கு தெரியல, அதுதான் புதுரா இருக்கு, மர்மமா இருக்கு. வேற என்ன பார்த்த அப்படின்னா, அங்க ஆசனம் இருந்தது, தண்டம் சாத்தி இருந்தது, கமண்டலம் இருந்தது, எல்லாம் இருந்தது, ஆனா ஆசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு பெரியவாளை காணும், நான் பார்க்கல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே, நான் அங்க இல்லைங்கிற, நீ எட்டி பார்த்தேங்கிறத நான் பார்த்ததுனால தானே உள்ளேந்து வந்து கேட்குறேன், ஏன் எட்டி பார்த்தேன்னு கேட்குறேன், அதுக்கப்புறம் நான் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. இப்போ இவருக்கு ஒரே குழப்பமாயிடுத்து, என்ன சொல்றது ஏது சொல்றதுன்னு தலையை சுத்த ஆரம்பிச்சுடுத்து. நாம எட்டுமா பார்த்தது உண்மைதான், அங்க இல்லைன்னு பெரியவாளை அந்த ஆசனத்துல அங்க இல்லாத இருந்ததும் உண்மைதான், ஆனா பெரியவா அங்கதான் உள்ளேந்து வெளியில வந்ததும் உண்மைதான். இப்படி
எப்படி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரண்பாடா உண்மையா பல உண்மைகள் இருக்க முடியும்? இதுக்கு என்ன கடைசியில வியாக்கியானம்? வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவ எப்பேற்பட்ட யோகீஸ்வரன் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அந்த சரீரத்தையே அப்படியே அந்தர்த்தியானம் பண்ணி கூட மறைச்சிண்டு ஒரு இடத்துலயும் இருக்க முடியும், அவ அதிசூக்ஷ்மமா கூட இருக்க முடியும் அப்படின்னு. அதாவது யோக சக்தியில ஒரு விஷயம் சொல்றது, அணிமா, மகிமா, லகிமா, கரிமா அப்படி எல்லாம் சொல்ற இல்லையா, அஷ்டமா சித்தி அப்படின்னு. அந்த அஷ்டமா சித்தியில இதெல்லாம் அடக்கம். ஒரு இடத்துல இருக்கிறதையே இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறது. இன்னொரு இடம்னா இன்னொரு இடம் தான் இல்லை, பல இடங்கள்ல இருக்கிறது. இல்ல இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கனமா இருக்கிறது, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி லைட்டா இருக்கிறது, கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாப்பலையும் இருக்கிறது, கண்ணுக்கு தெரியாதையும் இருக்கிறது. இதெல்லாம் இந்த அஷ்டமா சித்திகள்ல ஒவ்வொன்றும். அப்பேற்பட்ட அஷ்டமா சித்தீஸ்வரன் பரம யோகீஸ்வரன் பெரியவா அப்படிங்கிறத நிதர்சனமா பக்தர் ஒருத்தர் பார்க்க முடியுமாவே இருந்திருக்கு. அங்க உள்ளுக்குள்ள பார்த்தா அவ ஜபம் பண்ணி இருந்திருக்கா, தியானத்துல இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்த பெரியவாளுக்கு அந்த இடத்துல, அதனால்தான் இவருக்கு அந்த உருவம் தெரியல, பார்த்தவருக்கு தண்டம் தெரியுது, கமண்டலம் தெரியுது, இதெல்லாம் தெரியுது. அப்படி ஒரு யோகீஸ்வரன் இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதே அப்படி பெரியவா தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு. இது மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல கிடைச்சிருக்கு. பல பேருக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. நூறுணி அனந்தகிருஷ்ண சஷ்யல் அப்படின்னு பெரிய பக்தர், மகாமக உபாத்தியாயா பட்டம் வாங்கினவர், காசியில பல்கலைக்கழகத்துல பெரிய உத்தியோகத்துல இருந்தவர், சமஸ்கிருதத்துல சாஸ்திரங்கள்ல பெரிய நிபுணர். அவரோட பொண்ணு செல்லம்மா அப்படின்னு. இந்த அம்மா பெரிய வித்வான் தான். இவாளுக்கும் அவள்லாம் ஒரு தரம் தரிசனத்துக்கு பார்த்து இது மாதிரி இருக்கு. பெரியவா ஒரு இடத்துல அடியில எங்கேயோ பூமிக்கு அடியில ஒரு செல்லார் மாதிரி இருக்கு, அண்டர் கிரவுண்ட் மாதிரி இருக்கு. அதுக்குள்ள எங்கேயோ உள்ளுக்குள்ள போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. சில கோவில்கள் அது மாதிரி இருக்கும். அங்க போய் பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. எல்லாரும் உள்ள போய் பார்க்க முடியாது. ஒத்தத்தராதான் போய் பார்த்துட்டு வெளியில வந்தாதான் இன்னொருத்தர் போய் பார்க்கலாம். கூட்டமானா மேல நிறைய நிரம்பி இருக்கு. அந்த தரிசனத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னால இந்த நூறு சாட்சிகள் வரத்தே இந்த செல்லம்மா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாத இருந்தது. அந்த அம்மா நானும் வரத்தான் வரேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சுன்னு வந்தா. அப்பா சொன்னார், மா உனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஜுரமா இருந்திருக்கு, பலகீனமா இருக்க, பெரியவாள்கிட்ட போனாக்க இப்ப தரிசனம் கிடைக்குமா, அப்ப தரிசனம் கிடைக்குமா, இங்க கிடைக்குமா, அங்க கிடைக்குமா, எல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. பல மணி நேரம் காத்துட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும், பல சிரமங்களுக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும். அதனால நீ இப்போ உடம்பு உனக்கு அசௌரியமா இருக்கிறதுனால நீ இப்ப அங்க வந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம். அப்புறம் என்ன தெம்பு வந்தோன்னா சௌக்கியமா இருக்கிறதே வெளியில வந்து நாம போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தார். ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு அதெல்லாம் கேட்கல. எப்படியானு வந்துதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அப்பாவோட வந்துட்டா. இன்னும் ஒரு பக்கத்திலேயே துணைக்கி பக்கத்து வீட்டு மாமி அவளையும் அழிச்சுன்னு 2 பேருமா வந்திருக்கா, அப்பாவும் வந்திருக்கு. அப்படி வந்த இடத்துலதான் பெரியவா ஏதோ ஒரு இடத்துக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள இடையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. என்ன பண்ண, சாஷியல் இவர் பெரிய வித்வானா இருக்கிறதுனால பழகினத்தினால அவர் முதல்ல உள்ளுக்குள்ள போனார். உள்ளுக்குள்ள போய் அங்க பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. இவர் வந்தோடனே சாஷியில பார்த்தா வா அப்படின்னு சொன்னா உட்காத்தி வச்சா. அந்த பெரியவா ஒருத்தர் உட்கார்ற, இன்னொருத்தர் இப்படி இடுக்கின்னு நிக்கலாம். அந்த இடத்துல ஆனா இவர் சாஷியில உட்காத்தி வச்சா. மணிக்கணக்கா சாஸ்திரத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுட்டா. பேச ஆரம்பிச்சா மணி 1/2 மணி ஆச்சு, 3/4 மணி ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆச்சு. இப்படி மணி ஆயிண்டே போறது. பெரியவாளன்னா உட்காந்து ரொம்ப சீரியஸா சாஸ்திர விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இவரோட பேசிட்டு இருக்கா நூறு சாஸ்திரிகளோட. அவருக்கோ இந்த பேச்சுல ஓடுறத விட கவலை, ஒரு மாதிரி மனசுல தாபம் இருந்துட்டு, என்ன பொண்ணை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கோம், அவ மேல இருக்காளே காத்துட்டு இருக்கா தரிசனத்துக்கு, அவ்வளோ உடம்பு சரியில்லாதோ, அங்க நிக்க வைக்க முடியாது, வெளியிலன்னா ஒரே வெயிலும் எதிலுமா இருக்கு, அங்க உட்காரத்துக்காரத்துக்குலாம் வசதி ஒண்ணும் இல்லை, அப்படி நின்றுட்டு இருக்காளே தரிசனத்துக்கு வந்திருக்காளே அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காளேன்னு அவருக்கு தாப்பம். 2-3 தரம் பெரியவாள்கிட்டையும் சொல்லியிருக்க, செல்லமா வந்திருக்கா, மேல நிக்கிறா மேல நிக்கிறா அப்படின்னா பெரியவா அதெல்லாம் காதுல வாங்கிக்கல. இவ பாட்டுக்கு பிசாத பேசிட்டே இருக்கா. இப்படி 1 மணி நேரத்துக்கு மேல நடந்துருத்தோ. அதுக்கப்புறம் 1.5 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் கழிச்சு பெரியவா சரி போயிட்டு வா அப்படின்னா உத்தரவு கொடுத்து சாட்சியில அனுப்புறா. அப்போ இவர் சொன்ன, குழந்தை மேல காத்துட்டு இருக்கான்னு சொன்னேன், தரிசனம் கிடைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கா, பெரியவா தரிசனம் கொடுக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு. எல்லாம் ஆயிடுத்து, கிளம்பு அப்படின்னு விட்டா. இவர் உத்தரவு கொடுத்துட்டா. வெளியில மேலே ஏறி வந்துட்டார். வந்தா அவருக்கு புரியல, நம்மளோட கண்டு பெரியவா பேசிட்டு இருக்கா, தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்னும் அந்த அம்மா கீழே இறங்கி வந்து அந்த குகைக்குள்ள பார்க்கணும், இல்லையா பெரியவா மேல வந்து தரிசனம் கொடுக்கணும்.
அது இல்லாத பெரியவா நம்மளோட தான் பேசிட்டு இருக்கா, ஏந்துன்னு போகல, அவளும் கீழே இறங்கி வரல, வர முடியாத இடம் இல்லை. இப்படி இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க புரியல. வழியில வந்தோடனே பொண்ணுகிட்ட சொன்னேன், நான் அதுக்குத்தான் சொன்னேன், பெரியவா போனாக்க வித்வான்களை பார்த்தா ஏன்னா எந்த பேச்சு எடுத்துப்பா எத்தனை நேரம் பேசோ ஒன்றும் தெரியாது, நான் போனதுனால ஏதோ சாஸ்திரத்தில் பேச்சு வந்துடுத்தோ அப்படியே வளர்ந்து போயிடுத்து, அதுக்குத்தான் சொன்னேன் உன்னால இங்கே நிற்கவும் முடியாது, வெயிலாகவும் இருக்கு, இப்போ தரிசனத்துக்கு வர வேண்டாம், உனக்கு சரீரம் இடம் கொடுக்காதுன்னு சொன்னேன், நீ தான் கேட்காத வந்த பத்தியா அப்படின்னு சொன்னா. அப்போ அந்த அம்மா சொன்னா, இல்லையே பெரியவா தரிசனம் பண்ணினேனே அப்படின்னு. இவருக்கு இப்போ ஷாக்காக போயிடுத்து. பெரியவா நம்மளோட பேசின்னு இருக்கா, பெரியவா என்னடான்னாக்க மேலே அவ செல்லமாக காத்துட்டுக்கா தரிசனம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு பெரியவாளும் வார்த்தை. இங்கே மேலே பொண்ணுட்ட சொன்னாக்க அந்த அம்மா சொல்றா, என்ன சொல்றாள், பெரியவா வந்தா நான் பார்த்தேனே தரிசனம் பண்ணியாச்சு, வந்தனம் பண்ணேன் எல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னு அவ சொல்றா. எப்படி நடக்கும்? அதுலேயும் ஒரு வேடிக்கை என்னன்னா, அந்த செல்லம்மா சொல்றா, பெரியவா மேலே வராளாம், மேலே வந்தாக்க இந்த அம்மா பார்த்துட்டு பெரியவா வந்துட்டா நமஸ்காரம் பண்ண அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்றா. பக்கத்தில் கூட இன்னொருத்தரை துணைக்கு இன்னொரு அம்மாவை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா இல்லையா, அந்த அம்மாட்ட சொன்னா அந்த அம்மா நமஸ்காரம் பண்ணல. இன்னும் அப்படி 10 பேர் கூட இருப்பாளோ இல்லையோ, அப்படி சூழ்ந்திருக்காள்லாம் பார்த்தா ஒத்துரானும் ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை, அவ பாட்டுக்கு பிசாத நின்றுட்டு இருக்கா. இந்த செல்லம்மா மட்டும் பதறா, இன்னும் பெரியவா வந்திருக்கா, எல்லாரையும் வரலாம் நமஸ்காரம் கூட பண்ணாத நிற்கிறாளே அப்படின்னு இவத்தை வச்சு நிற்கிறா. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அம்மாவுக்கும் புரிஞ்சுது, சாட்சிகளுக்கும் புரிஞ்சுது, இவ யோகீஸ்வரனா இருக்கிறதுனால கீழே ஒருத்தரோட பேசிகிட்டே இருக்கிறதையே மேலே ஒருத்தருக்கு தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு. அதில் கூட அத்தனாம் பெரிய கூட்டத்தில் இந்த செல்லம்மா கண்ணுக்கு மட்டும் தெரிகிறாப்புல ஒரு தரிசனம். இப்படி ஒரு அற்புத மூர்த்தி பெரியவா. அந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதையே இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள். பெரியவா என்ன பண்றா, வானகரத்தில் சாதுர்மாசத்தில் இருக்கிறது எய்த்தாப்பில் கூவம்னு ஒரு நதி, தக்கோலம் அப்படின்லாம் இருக்கு, இளம்பையங்கோட்டூர் அப்படின்லாம் இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துலேருந்து கூவம்னே ஒரு ஊருக்கு பேர். அந்த இடத்துல கூபம் அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் கிணறுன்னு பேர். அந்த ஒரு கிணறு இருக்கு, அந்த கிணத்துலேருந்து ஒரு நதி உற்பத்தியாகி வருது. இப்போ எப்படி தலக்காவேரியில் கூர்கில் இத்தினோண்டு சின்ன குளம் மாதிரி இருக்கு, அங்கேருந்து ஒரு பெரிய நதியா பிரவாகம் வரதோ, அதை போல இந்த சின்ன கிணத்துலேருந்து உற்பத்தியாகி இது பெரிய நதியா வருது, கூவம்ங்கிற நதி. அதனால இந்த கூபம் அப்படிங்கிற அந்த சம்ஸ்கிருத வார்த்தை தான் கூவம் அப்படின்னு தமிழ்ல இருக்கு. அது ஒரு பெரிய நதி, புண்ணிய நதி. எய்த்தாப்புல இந்த வானகரத்தில் எய்த்தாப்புல பார்த்தீங்கன்னா ரோட தண்ணா அந்த பக்கம் இந்த கூவ நதி ஓடி வருது. திருவேற்காடு அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரமே இந்த கூவத்தோட நதிக்கரையில தான் இருக்கு. அப்படி இந்த கூவத்துல அந்த காலத்துல தண்ணி எல்லாம் ஓடி இருந்திருக்கு. சில சமயங்கள்ல ஓடும், சில சமயங்கள்ல ஓடாது. இந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு இந்த ஐப்பசி மாசத்துல துலா ஸ்நானம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமா சொல்லுவா. துலா ஸ்நானம் பண்றது அப்படின்னு. அந்த துலா ஸ்நானத்துக்காக மாயவரத்துக்கு பெரியவா போப்பரா அப்படின்னு ஒரு பேச்சு அடிபட்டது. ஏன்னா மாயவரத்துல துலா ஸ்நானம், துலா காவேரி ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷம் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா மாயவரம் போப்பரா அப்படின்னு பேச்செல்லாம் அடிபட்டது. பேச்சு அடிபடுறதே வழிய இது நிஜமா பொய்யா என்னன்னு தெரியல. அப்போ இதே இந்த நூர்னி அனந்தகிருஷ்ண சாஸ்திரியோட பொண்ணான செல்லம்மா, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தேகம். எல்லாரும் அவ வதந்தி மாதிரி சொல்லிக்கிறா, பெரியவாளானா இங்கேருந்து ஒன்றும் கிளம்புறாப்புல தெரியல, இதோ இப்போ இன்னும் 2 நாள்ல துலா மாசம் பிறக்க போறது, அப்படி இனிமேல் மாயவரத்துக்கு போனால் இங்கேருந்து வானகரத்துலேருந்து மெட்ராஸ்லேருந்து போகணும்னா எப்படி போனா கூட, நடந்து போனா கூட, இதில் போனா கூட, மேலால போனா கூட டைம் ஆகும். 2 நாளைக்குள்ள எப்படி போய் சேர்ந்துருவாளா மாட்டாளா அப்படிலாம் யோஜனை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா, இது வதந்தியா இது இல்லை நிஜமா பொய்யா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பெரியவாள்கிட்டயே ஒரு நாளை கேட்டா. ஆமா பெரியவா எங்கேயோ துலா ஸ்நானத்துக்கு மாயவரத்துக்கு போறேங்கிறாளே காவேரிக்கு, எல்லாரும் பேச்சு அடிபடுறதே வாஸ்தவமா அப்படின்னா. உன்னை பெரியவா அப்படியா சொல்றா எல்லாரும் அப்படின்னா. ஆமா அப்படித்தான் பேச்சு அடிபடுறது, பெரியவா ஏதோ காவேரி ஸ்நானத்துக்காக துலா ஸ்நானத்துக்காக மாயவரம் போறான்னு சொல்றா. இது சொன்னோன்னு உடனே பெரியவா சரிச்சுன்னு, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எங்கேயும் போல, இந்த வருஷம் துலா ஸ்நானம் கூவத்துல தான் போ அப்படின்னா. இந்த அம்மாவுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது, அப்பாடா பெரியவா இந்த ஊரை விட்டு கிளம்ப போறதில்லை, இங்கதான் இருக்க போறா அப்படின்னு.
இதுல விஷயம் என்ன? அதுதான் சுவாரஸ்யம். இப்ப பெரியவா இந்த அம்மாட்ட என்ன சொன்னா, அதெல்லாம் இங்கேயும் இல்லப்போ, இந்த வருஷம் துலா ஸ்நானம் கூவத்துல தான் அப்படின்னு சொன்னாலோ இல்லையோ. கூவமான அப்போ தண்ணி ஓடல. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது, என்ன பெரியவா கூவத்துல ஸ்நானம் பண்ண போறேங்கிற, தண்ணியே கிடையாது அப்படின்னு. ஆனால் அன்னைக்கு ராத்திரி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுது. அப்புறம் நடுப்புற 2 நாள் இருந்தது இல்லையா, அந்த ஒரு நாள் 2 நாள்ல மழைன்னா மழை, அப்படி ஒரு மழை கொட்டி தீர்த்து. பொதுவாகவே ஐப்பசி மாசம்லாம் அடமழை அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். அது மாதிரி அப்படி ஒரு மழையான மழை கொட்டி கூவத்துல பிரவாகமா 2 கரையும் தொட்டுண்டு தண்ணி ஓடுறாப்புல பிரவாகம் ஓட ஆரம்பிச்சுடுத்து. இப்படி தண்ணி ஓட ஆரம்பிச்சது அதிசயமா இருந்து, பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் அதிசயமா இருந்தது. இனி அது நேற்று வரைக்கும் முந்தானேத்து வரைக்கும் வறண்டு இருந்த இந்த நதி இன்னைக்கு இப்படி 2 கரையும் தொட்டுன்னு தண்ணி பிரவாகமா ஓடுறதே அப்படின்னு. அது எய்த்தாப்புல பெரியவா இருந்ததுனால தினம் அந்த துலா மாசம் 1ஆம் தேதி, ஐப்பசி மாசம் 1ஆம் தேதியிலேருந்து போய் தினம் காத்தால துலா ஸ்நானத்துக்கு இந்த கூவத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணினான். அதுதான் அந்த செல்லம்மா சொல்லுவோம், எப்பேற்பட்ட சத்தியசந்தன வாக்கு எவ்வளவு திருசத்தியம் அப்படின்னு தெரியறது. நான் கேட்கறதே பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இந்த வருஷம் துலா ஸ்நானம் கூவத்துல தான் அப்படின்னு சொன்னா, இது ஏதோ விளையாட்டா சொன்னாப்புல இருக்கு. அந்த சமயத்துல பெரியவா சொல்றதே கூவத்துல நதி தண்ணியும் இல்லை. அப்படி இருக்கிற சமயத்துல கூட பெரியவா சொன்னதுதான் போல இருக்கு. அந்த ஞானிகளா இருக்கிறதுனால அவ வாக்குக்கு இந்த பஞ்சபூதங்களும் கட்டுப்படுறது. மழை பெய்யினா பெய்யறது, நில்லுனா நிக்கிறது, இதை பண்ணுனா பண்றது, பண்ணாதனா பண்ணாது அப்படின்னு பஞ்சபூதங்களும் இந்த ஞானிகளுக்கு கட்டுப்பட்டது. ஏன்னா அதுதான் தபஸ் அப்படிங்கிறது. இப்ப இந்த கூவத்துல தண்ணி ஓடி அவ சொன்ன வாக்கு பொய்யாகாத தினம் கூவத்துல துலா ஸ்நானம் பண்ணினா. அப்படி ஒரு வாக் விலாசம் சத்திய வாக் அப்படின்னு சொல்றோம். அதை சொன்னதுதான் அப்படின்னு. அப்படி இந்த வானகத்தில் இருக்கிறதே தான் நடந்தது. இன்னைக்கு அப்புறம் அப்பேற்பட்ட புண்ணிய நதியா இருந்தா கூட அதுல ஸ்நானம் பண்றாப்பெல்லாம் இன்னைக்கு காலகட்டத்துல என்னமோ அது பல மாசுபடுத்தி நாம வச்சிருக்கோம். அவ்வளவுதான், நம்மளதான். அதாவது நாம முக்கியம் பண்ண வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னா, நம்ம சாஸ்திரமே என்ன சொல்றது, எங்கெங்கெல்லாம் நீர்நிலைகள் இருக்கோ, நதியா இருக்கட்டும், ஆறா இருக்கட்டும், குளமா இருக்கட்டும், ஏரியா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் அதுல போய் எப்படி எல்லாம் அதை நாம உபயோகப்படுத்தணும்னு சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லித்தருது. இன்னைக்கு நாம மாசு கட்டுப்பாடு அப்படின்லாம் சொல்லி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னெல்லாமோ கோடிக்கணக்கில் செலவழிக்கிறோம், திட்டம் போடுறோம். ஆனா அந்த பொல்யூஷன் ஒன்றும் கண்ட்ரோல் ஆகல. ஆனா சாஸ்திரம் சொன்னபடி நம்ம நடந்தாலே என்ன பண்றோம், ஒரு பொல்யூஷன் கிடையாது. சாஸ்திரம் என்ன பண்றது, நாம பொல்யூட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை போக்குறதுக்கோ இல்ல கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கோ நாமெல்லாம் திண்டாடிட்டு இருக்கோம். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லணும், பொல்யூட்டே பண்ணப்படாதுங்கிறது. நதிகள்ல போய் ஸ்நானம் பண்ண போனா எப்படி முதல்ல எதை காலை வச்சு இறங்கணுமா, கையை வச்சு இறங்கணுமா, அங்க எச்ச துப்பப்படாது, மலமூத்திராதி விசர்ஜனங்கள்லாம் அங்க பண்ணப்படாது. அப்படி எங்கேயானு நதிக்கரையில போய் மலமூத்திர விசர்ஜனம் பண்ணினா கூட தள்ளி போய் பண்ணி அதுல காஞ்ச சரகா அப்படி உதிர்ந்திருக்கிற அந்த இலைகள்லாம் போட்டு அது மேலதான் பண்ணணும். பூமிக்கு மேல டைரக்டா பண்ணக்கூடாது. பண்ணிவிட்டு அது மேல மண்ணை போட்டு அதை மண்ணால மூடிட்டு வரணும். அப்படி நம்ம அலம்பிக்கணும், சரீர சுத்தி பண்ணிக்கணும்னா கூட ஒரு பாத்திரம் எடுத்துன்னு போய் சொம்பு எடுத்துன்னு போய் அதுலேருந்து இந்த நதியிலேருந்து தண்ணி எடுத்துன்னு வந்து வெளியில தான் அதை சுத்தி பண்ணிக்கணும். அதுல எச்ச துப்பப்படாது. இது மாதிரி பல விஷயங்கள் அதுல சொல்லி இருக்கு சாஸ்திரத்துல. இது அத்தனையும் எதுக்கு, இது என்னமோ நமக்கு சாஸ்திரம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நமக்கு ஏதோ ஒரு அலட்சியம். ஆனா அப்படி பார்த்தோம்னா அந்த சாஸ்திரப்படி கடைபிடிச்சுன்னு வரவா அத்தனை பேரும் ஒவ்வொரு நதியிலையோ ஏரியிலையோ குளத்திலையோ அப்படிலாம் அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தாள்னா பொல்யூஷனே கிடையாது, பொல்யூஷனே வராது. நாம யாரையானு பார்த்து அவளை மதிச்சு நாம ஒரு மரியாதை செலுத்தணும்னா அவளை உடனே நம்மளை மதிச்சு திருப்பி மரியாதை செலுத்துறாப்புல தான் இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல இருக்கிற எல்லாத்திலையுமே நாம மரியாதையா நடந்துக்கணும். அதை ஒரு ஜடப்பொருள்களா நினைக்காத ஒரு ஜீவனுள்ள வஸ்துக்களா மதிச்சு நாம நடந்துக்கணும் அப்படின்னு தான் சாஸ்திரம் சொல்றது. இதுதான் மகான்கள்லாம் பண்ணி காமிக்கிறா. இப்ப பாருங்களேன், பெரியவா அப்படி பண்றதே பார்த்தா உடனே நதி ஓடி வருது அப்படின்னா எதனால, நாமள மாதிரி அவ ஒரு நதி தண்ணியோ வாட்டரையோ ஃபயரையோ காத்தையோ அவ நினைக்கல, அதை ஒரு தேவதைகளா நினைக்கிறா, அது ஒரு எப்படிலாம் அதை உபாசிக்கிறா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியுது. இப்படிதான் இந்த வானகரத்துல இருக்கிறது இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி.
அதே மாதிரி வானகரத்தில் இருக்கிறதே அந்த காலத்தில் அரசாங்கத்தில் அறநிலைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஒரு பக்தர். அவர் திருச்செந்தூர் தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். திருச்செந்தூர் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கிறதே அந்த திருச்செந்தூர்ல சம்பிரதாயம், அந்த வீபூதி, அந்த போத்தீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பூஜை பண்ண அந்த பன்னீர் இலை அப்படின்னு அந்த பன்னீர் இலையில வச்சு அப்படி தூக்கி போடுவா. நம்ம மேலே அடிக்காத அப்படி தூக்கி போடுவா. நீங்க கேரள சம்பிரதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலே எந்த ஊர்ல போனாலுமே அந்த நம்பூதிரிகள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேலே விடாதான் பிரசாதத்தை கொடுக்கறது கூட இப்படி தூக்கி தூக்கி தான் போடுவா. அப்படிதான் இந்த மந்திரிக்கும் அவ பன்னீர் இலையில விவிதியை தூக்கி வச்சு இப்படி போட்டிருக்கா. அவருக்கு பாவம் இந்த சம்பிரதாயம் தெரியாது போல இருக்கு. இப்படி இவர் கையில அடிக்காத இந்த இலையில தூக்கி அப்படி இந்த விபூதியை போட்டோன்னு அவர் என்ன நினைச்சுன்னுட்டார், நம்மள ஏதோ நம்ம மேலே இடிக்கப்படாது படக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம அவ அப்படி பண்றா, நம்மள ஏதோ இன்சல்ட் பண்றா அப்படிங்கிறப்பல அவருக்கு ஒரு மனோபாவம் வந்துடுத்து. இது ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டிருக்கிறவர், என்ன இப்படி ஒரு மந்திரியா இருக்கும் நம்மள இப்படி மேலே அடிக்காத இன்சல்ட் பண்ணிட்டாளே அப்படின்ட்டு. அதனால அப்போ முதலமைச்சராக இருந்த பக்தவத்சலத்திட்ட சொல்லி அவர் வருத்தப்பட்டார். உடனே பக்தவத்சலம் அன்னைக்கு ராத்திரி வானகரத்துக்கு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தவர் இதை பெரியவாள்கிட்ட சொல்றார். அவர் போனாராம், அவ இலையில தூக்கி போட்டாலாம், அவர் கொஞ்சம் வருத்தப்படுறார் அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா உடனே ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளை பத்தி சொல்லி அதில் எல்லா பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு யாத்திரை பண்ணிட்டு இந்த திருச்செந்தூருக்கு வரத்தே சுப்பிரமணிய புஜங்கம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காரு. அந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல அவ அந்த பன்னீர் இலையில விபூதியை வச்சு கொடுக்கிற அந்த பிரபாவத்தையே சொல்ற. அப்படி பன்னீர் இலையில அந்த திருச்செந்தூர்ல கொடுக்குற அந்த விபூதியை பார்த்தாலே அபஸ்பாரம், குஷ்டம் முதலான எல்லா மகாரோகங்களும் போயிடும். அதை இட்டுக்கணுங்கிறது கூட இல்லையா. அந்த பன்னீர் இலையில அந்த விபூதியை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே எல்லா வியாதிகளும் பறந்து போயிடும் அப்படின்னு சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ஆச்சாரியால் சொல்றா. இதுல இருந்தே தெரியுது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆச்சாரியால் பேக்கிறதையும் அப்படித்தான் கொடுத்துருக்கான்னு தெரியுது. அதனால அது சம்பிரதாயமே வழிய இவாளுக்கு அவளுக்குன்னு இல்லை அப்படின்னு பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணி சொன்னோன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். அப்புறம் அந்த மந்திரிகிட்ட போய் சொல்ல அவர் உடனே வந்த மறுநாளைக்கே பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணி இப்போ விஷயம் புரிஞ்சுட்டேன், ரொம்ப சந்தோஷம், இப்படி ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா இந்த சம்பிரதாயங்கிறது தெரிஞ்சினேன் அப்படின்னு சொல்ல அதுதான் பெரியவாளோட பெருமை. என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தையும் எப்படி இருக்கோ அதை மாத்தாத இருக்கிறதுக்கு, அந்த சம்பிரதாயப்படி நடக்கிறதுக்கே தான் ஒரு சம்பிரதாய காவலரா பெரியவா அவதாரம் பண்ணினா. அதுதான் அது அவளோட அவதார நோக்கம். இப்படி நமக்கு அப்பப்போ இல்ல சந்தேகங்கள்லாம் வரத்தே, நமக்கு அஜ்ஞானம் வரத்தே, அதை போக்குறதுக்கு தான் இப்படி குருன்னு ஒரு மூர்த்தி ஐத்தாப்புல உட்கார்ந்துன்னு நம்மளோட உலா வருது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தசாங்கம். ஏறார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துரைக்கோன், ஏறார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துரைக்கோன், சீரார் திருநாமம் தேர்ந்துரையாய் ஆரூரன் செம்பெருமான் வெண்மலரான், செம்பெருமான் வெண்மலரான் பார்க்கடலான் செப்புவ போல் எம்பெருமான் தேவர் வீரான் என்று ஏதமிலாயின் சொல் மரகதமே, ஏதமிலாயின் சொல் மரகதமே, ஏழ்பொழிக்கும் நாதன் நம்மை ஆளுடையான் நாடுரையாய் காதலவர்க்கு அன்பு ஆண்டு மீளா அருள் புரிவான், நாடு என்றும் தென்பாண்டி நாடே தெளி தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய், தாதாடு பூஞ்சோலை
தத்தாய் நமையாளும் மாதாடும் பாகத்தன் வாழ்பதியன் கோதாட்டி பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் நமையாளும் மாதாடு பாகத்தன் வாழ்பதியன் கோதாட்டி பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் உத்தர கோச மங்கை செய்யவாய் பைஞ்சிறகில் செல்வீனம் சிந்தை சேர் ஐயன் பெருந்துரையான் ஆருரையாய் தையலாய் வான் வந்த சிந்தை மலங்கழுவ வந்தெழியும் ஆனந்தம் காள் உடையான் ஆறு கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் மஞ்சன் மருவும் மலை பகராய் கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் மஞ்சன் மருவும் மலை பகராய் நெஞ்சத்து இருளகல வாழ்வீசி இன்பமருமுத்தி அருளுமலை என்பது காண் ஆய்ந்து இப்பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகழ் என் கிளியே ஒப்பாடாச்சீருடையான் இப்பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகழ் என் கிளியே ஒப்பாடா சீருடையான் ஊர்வது என்னே எப்போதும் தேன் புரையும் சிந்தையராய் தெய்வப் பெண் ஏத்திசைப்ப வான் புரவி ஊரும் மகிழ்ந்து கோற்றேன் மொழிக்கிள்ளாய் கோதில் பெருந்துரைக்கோன் மாற்றாரை வெல்லும் படை பகராய் ஏற்றார் அழுக்கடையான் நெஞ்சு உருக மும்மலங்கள் பாயும் கழுக்கடைகான் கைக்கொள் படை இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் முன்பால் முழங்கும் முரசு இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் முன்பால் முழங்கும் முரசு ஈயம்பாய் முன்பால் முழங்கும்
இயம்பாய் அன்பால் பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும் பருமிக்க நாதப்பறை பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும் பருமிக்க நாதப்பறை ஆயமொழி கிள்ளாய் ஆயமொழி கிள்ளாய் அள்ளூரும் அன்பருவால் மேய பெருந்துரையால் மெய்த்தார் என் தீயவினை நாளும் அணுகா வண்ணம் தீயவினை நாளும் அணுகா வண்ணம் நாயேனையாளுடையான் தாளி அருகாம் உவந்தார் நாளும் அணுகா வண்ணம் நாளும் அணுகா வண்ணம் நாயேனையாளுடையான் தாளி அருகாம் உவந்தார் தாளி அருகாம் உவந்தார் சோலை பசுங்கிளியே தூநீர் பெருந்துரைக்கோன் சோலை பசுங்கிளியே தூநீர் பெருந்துரைக்கோன் கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் கோலை சோலை பசுங்கிளியே தூநீர் பெருந்துரைக்கோன் கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் சாலவும் ஏதிலார் துண்ணன மேல் விளங்கி ஏதிலார் துண்ணன மேல் விளங்கி ஏற்காட்டும் கோதிலா ஏறாம் கொடி கோதிலா ஏறாம் கொடி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல்
ஊசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.